Good morning children. Today we are going to learn how to solve problems in 11.2. Evaluate the following problems. First one, sin 45 plus cos 45 is equal to solution. How to solve? Observe. Sin 45 value is 1 by root 2 plus cos 45 value is 1 by root 2. Now LCM is root 2 1 plus 1 is equal to 2 by root 2. The 2 can be written as root 2 into root 2 by root 2. I'm simplifying to get root 2. So in future 2 by root 2 was root 2 lo 2 2 lo root 2 in times cancel అవుతుంది root 2 times cancel అవుతుంది ఎలా అయితే ఈ విధంగా. Next second one observe. Cos 45 value 1 by root 2 divided by secant 30. Cos 30 की opposite reciprocal తీసుకోండి. ఎంత వస్తుంది root 3 by 2 దీనికి cos 30 की 2 by root 3 వస్తుంది. ఓకే ప్లస్ cosecant 60 వాల్యూ sin 60 కి reciprocal ఇది కూడా ఎంత వస్తుంది 2 by root 3 is equal to 1 by root 2 divided by root 3 LCM 2 plus 2 is equal to 1 by root 2 divided by 2 plus 2 4 by root 3 is equal to 1 by root 2 into ఇది న్యూమరేటర్ వెళ్తే ఏమవుతుంది రెసిప్రోకల్ వస్తుంది. దీని యొక్క రెసిప్రోకల్ అంటే root 3 by 4 అవుతుంది is equal to root 3 by 4 root 2. ఈ విధంగా మనం దీన్ని సాల్వ్ చేస్తాం. Third sum, come to third sum. Okay. Sin 30 value 1 by 2 plus tan 45 value 1 minus cosecant 60 2 by root 3 divided by cot 45 1 cos 60 1 by 2 secant 30 2 by root 3. సార్ మనకి టేబుల్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అన్నీ మన నోటుకు వచ్చేస్తే లెక్కలు చేయగలం కాబట్టి ఆ టేబుల్ని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే అబ్జర్వ్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ హ్యావ్ సేమ్ వాల్యూ 1 by 2 plus 1 1 plus 1 by 2 ఏదైనా ఒకటి మనకి ఎందువల్ల కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ దాంట్లోంచి 2 by root 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి కాబట్టి దీన్ని ఈ విధంగా బ్రాకెట్ వేసుకుని క్యాన్సిల్ చేయండి. సేమ్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఎంత వస్తుంది 1 వస్తుంది దీని వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ అబ్జర్వ్ చేయండి 2 tan square 45 ఇలా రాసుకొచ్చుంటే 2 tan 45 whole square plus cos square 30 which means cos 30 whole square minus sin square 60 means sin 60 whole square is equal to 2 into tan 45 means 1 square plus cos 30 root 3 by 2 whole square minus sin 60 this also root 3 by 2 whole square root 3 by 2 whole square root 3 by 2 whole square has same value, that's why 2 into 1 square is 1 is equal to 2. విధంగా దీన్ని సాల్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి secant square 60 అంటే sin cos 60 వాల్యూ 2 1 by 2 secant 60 ఎంత అవుతుంది 1 by 2 కి రెసిప్రోకల్ 2 స్క్వేర్ అంటే secant square 60 మీన్స్ secant 60 హోల్ స్క్వేర్ అలా వేసుకుని చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ వేసేసి ఇలాగా 2 స్క్వేర్ వేసుకోండి. tan square 60 వాల్యూ root 3 హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై sin square 30 1 by 2 whole square plus cos square 30 the root 3 by 2 whole square is equal to 2 square means 4 root 3 square means 3 by 1 by 2 square is 1 by 4 plus root 3 by 2 whole square is 3 by 4 root 3 by 2 into root 3 by 2
Root 3 into root 3 is 3. 2 into 2 is 4. Is equal to 4 minus 3 is 1. 1 by 4 plus 3, 3 by 4. 4 LCM 1 plus 3. చూడండి 3 plus 1 4 4 1 వచ్చింది 1 by 1 is 1. ఓకే ఈ విధంగా మనం వీటిని సాల్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమ్ టు సెకండ్ వన్. Choose the right option and justify your choice. Okay, ఇక్కడ sin 30 వాల్యూ sin 60 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది √3/2, cos 60 వాల్యూ 1/2, tan 30 1/√3, sin 30 1/2. ఫస్ట్ దీని వాల్యూని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 2 tan 630 2 into tan 30 వాల్యూ 1/√3 by 1 plus tan square 45. 1 plus tan 45 value 1 square is equal to 2/√3 by 1 plus 1. 2/√3 by 1 plus 1 2. The numerator 2 means 2/1 is equal to 2/√3 into 1/2. ఎంత వచ్చింది 1/√3. 1/√3 ఎక్కడ చూడండి tan 30 and the answer is C. జస్టిఫికేషన్ అంటే ఎంత వాల్యూ కాల్కులేషన్ చేయాలన్నమాట. ఓకే ఇది మామూలుగా యాక్చువల్గా 2 మార్క్స్ అమ్ము. నెక్స్ట్ వాల్యూ 1 minus tan square 45 by 1 plus tan square 45. tan 90 వాల్యూ tan 90 means sin 90 by cos 90. sin 90 by cos 90. sin 90 వాల్యూ one by 0 not defined. 1 sin 45 value 1/√2. Now come to this one. 1 minus tan square 45 and 1 minus tan square and 45 means 1 whole square by 1 plus 1 whole square. 1 minus 1 by 1 plus 1 is equal to 0/2 is equal to 0. Answer is D. Next 2 tan 30 by 1 minus tan square 30. Cos 60 1/2. Sin 60 √3/2. Tan 60 √3. Sin 30 1/2. Now come to this one. 2 into tan 30. 2 into 1/√3 by 1 minus tan square 30 means 1/√3 whole square is equal to 2/√3 by 1 minus 1/√2 whole square is 1/√3 into 1/√3 1/3 is equal to 2/√3. కింద LCM ఎంత అన్నా 3 LCM 3 1 3 times 3 into 1 3 minus 1 is equal to 2/√3 divided by 3 minus 1 is 2/3 is equal to దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి 2/√3 into 3/2. 2 2 cancel. ఈ √3 లో 3 in times √3 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మనకి √3. √3 ఎక్కడ ఉంది tan 60. ఆన్సర్ ఇస్ సి. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏ ఒక్క వాల్యూ మనకు రాకపోయినా ఈ సమ్స్ రావు. నెక్స్ట్ టూ మార్క్స్ సమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది evaluate sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60 and what can you conclude? First write the what was given sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60 is equal to sin 60 value what observe చేయండి ఒకసారి. వచ్చింది sin 60 value √3/2 into cos 30 √3/2 plus sin 30 1/2 cos 60 1/2. Now multiply this. √3 into √3 is రూట్లోకి వెళ్ళి మల్టిప్లై చేస్తుంది. మీరు డైరెక్ట్ వస్తే డైరెక్ట్ చేసేయండి. ఓకే
రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి రూట్ ఏ అలా వేసిపోతే అది రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 3 3. నెక్స్ట్ టైం చేస్తాం డైరెక్ట్ వేద్దాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 3 రూట్ 9 వాల్యూ ఇస్ 3. 3/4 ప్లస్ 1/4. Here 4 is LCM. 3 plus 1 is equal to 4/4. 4/4 is 1. Now come to sin 60 plus 30. Sin 60 plus 30 is sin 60 plus 30 90. Sin 90 value is 1. Observe this value and this value. Both are equal. Therefore, I conclude that sin 60 plus 30 is equal to sin 60 into cos 30 plus sin 60 sin 30 into cos 60. లేకపోతే మనకి ఇచ్చింది రాసుకోవచ్చు చూడండి. sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60. దీన్ని ఒక ఫార్ములా రూపంలో ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే sin a plus b. ఈ విధంగా మీరు 60 30 కదా ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా సరే ఇది ట్రూ మాట. అంటే sin a plus b is equal to sin a cos b plus sin b cos a. Important formula. Okay. Next one. Is it right to say cos 30 plus 60 plus 30 is equal to cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30. అసలు అవుతుందా లేదో మనం ఎలా తెలుస్తుంది? ఫస్ట్ దీన్ని కాల్కులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం, LHS వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. cos 60 plus 30 is equal to cos 90. Cos 90 value is 0. Now come to RHS is equal to cos 60 into cos 30 minus sin 60 into sin 30. Cos 60 value root 3/2. Cos 60 value is 1/2. Cos 30 is root 3/2. Sin 60 is root 3/2. Sin 30 is 1/2. Both have same value, so its value is 0. So 0 is ఇక్కడ 0 ఉంది, LHS RHS is 0. Therefore ఇది కరెక్టే కదా? Yes. రాసు లేదంట. Therefore cos 60 plus 30 is equal to cos 60 into cos 30 minus sin 60 into sin 30. So దీన్నే ఫార్ములా కింద ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. cos a plus b is equal to cos a into cos b minus sin a into sin b. Okay, next. Observe చేయండి. In a right angle triangle PQR, right angle at Q. PQ is equal to 6 centimeters. Angle RPQ is equal to 60 degrees. Determine the length of QR and PR. Okay, first draw right angle triangle. వీటికి నేమ్స్ పెట్టండి. ఏబిసి పెట్టకూడదు. ఇక్కడ చూడండి పీక్యూఆర్ కదా, అక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఎంత ఉంది? క్యూ ఉంది. కాబట్టి రైట్ యాంగిల్ దగ్గర క్యూ అని ఫిక్స్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏమవుతాయి రిమైనింగ్? పీక్యూఆర్. నా పీక్యూ 6 centimeters. పీక్యూ ఎంత? 6 centimeters. యాంగిల్ ఆర్పీక్యూ అంటే ఇది ఎంత? ఇది 60 degrees. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఇప్పుడు క్యూఆర్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే క్యూఆర్ అంటే ఇది. ఇక్కడ వాట్ వాజ్ గివెన్ యాంగిల్ 60కి ఈ పీక్యూ ఏమవుతుంది? ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. మరి క్యూఆర్ ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఏం తెలుసు? ఇక్కడ యాంగిల్ తెలుసు, ఎడ్జసెంట్ సైడ్ తెలుసు, ఆపోజిట్ సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎడ్జసెంట్ సైడ్కి ఆపోజిట్ సైడ్కి రిలేషన్ ఏముంది? ఏ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోలో మనకి రెండు కనిపిస్తాయి. ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్ లేదా ఎడ్జసెంట్ సైడ్ బై ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమొస్తాయి? tan or cot. tan తీసుకుందాం. tan 60 is equal to
tan 60 వాల్యూ ఆపోజిట్ సైడ్ బై adjacent సైడ్ అంటే QR by PQ. tan 60 వాల్యూ is what? 2, 3. QR వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. PQ 6. Therefore QR is equal to 6√3 centimeters. ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ PR, ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? దీన్ని కింద చేసుకోండి. ఓకే, ఇందులో చేయండి. ఇదే డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంది, ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఉంది. మనకి ఏం కావాలి? PR అంటే ఏం కావాలి? హైపోటెన్యూస్ కావాలి. నా which trigonometric ratio contains adjacent side and hypotenuse. ఓకే, మనకి 2 ఉంటాయి రేషియోస్. ఏంటవి? cos and secant. cos 60 తీసుకుందాం. cos 60 is equal to adjacent side by hypotenuse PR. cos 60 value 1/2, PQ value 6/PR. Okay, now do cross multiplication. PR is equal to 6 2s are 12 centimeters. ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సమ్స్. ఇవి జస్ట్ లాజిక్ మాట, జస్ట్ లాజికల్గా థింక్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఏమి ఇచ్చారు, మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? వాటికి మధ్య రిలేషన్ ఏముంది? ఏ ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియో వేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది, అది చూసుకొని జాగ్రత్తగా. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. ఇన్ ట్రయాంగిల్ XYZ రైట్ యాంగిల్ ఎట్ YZ is equal to X, XY is equal to 2X. Determine angle YXZ and angle YZX. ఇది ఇందాకైతే సైడ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, ఇప్పుడు యాంగిల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని డ్రా చేద్దాం. రైట్ యాంగిల్ డ్రా చేసిన తర్వాత రైట్ యాంగిల్ ఎక్కడ ఉంది? రైట్ యాంగిల్ ఇక్కడ Y అంటే ఇక్కడ వైని ఫిక్స్ అయ్యాలి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమవుతాయి? XZ. ఓకే, నా YZ అంటే ఎంత? ఇక్కడ ఇది X, ఇది XY వాల్యూ 2X. అయితే మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? యాంగిల్ YXZ అంటే YXZ, ఈ దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. ఈ యాంగిల్కి మనకి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఇది ఏమవుతుంది? ఎడ్జసెంట్ సైడ్, ఇది ఆపోజిట్ సైడ్. అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్కి ఆపోజిట్ సైడ్కి రిలేషన్ ఏముంది చూడండి. ట్యాన్ వేసుకుంటే వస్తుంది చూడండి. tan x is equal to tan x means tan angle YXZ. ఇక్కడ tan x అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్, x/2x వచ్చింది. x/2x అంటే 1/2 వస్తుంది. 1/2లో tan వాల్యూ మనకి తెలిసిన వాల్యూ లేదు కాబట్టి లెక్కలో ఒక చిన్న కరెక్షన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ దీని వాల్యూ XZ ఉంటుంది. దీని వాల్యూ XZ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోండి. కొత్త టెక్స్ట్ బుక్స్లో ప్రజెంట్ ఇలా ఉంది, ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇది. నా XZ కాబట్టి తీసేయండి. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 2x వస్తుంది. ఓకే, నా tan x is equal to tan x కాదు ఇక్కడ చూడండి. దీనికి ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ హైపోటెన్యూస్ కాబట్టి ఏ ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియో వేసుకోవచ్చు? sin x ను వేయాలి. sin x ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. x/2x is equal to x క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎంత వస్తుంది? 1/2. sin x is equal to which trigonometric value is equal to 1/2 cos 60 and sin 30. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి ఏం తీసుకున్నాం? sin 30 తీసుకున్నాం. Now equate angles. Therefore angle x is equal to 30 degrees. That means angle YXZ is equal to 30 degrees. ఇప్పుడు ఒక యాంగిల్ వచ్చేస్తుంది. ఇది 30, ఇది 90. థర్డ్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా 60 అవుతుంది. అలా చేసుకోవచ్చు, లేదా మనం ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియో వేసుకుని చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు డైరెక్ట్గా సబ్మిట్ చేసి ఓన్లీ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎడ్జసెంట్ సైడ్ తెలుసు,
hypotenuse తెలుసు. Therefore sin z is equal to sin z వస్తుందా cos z is equal to adjacent side by hypotenuse x by 2x is equal to 1 by 2. That means cos z is equal to cos 60. Therefore angle z is equal to 60 degrees. Angle z means angle yzx is equal to 60 degrees. In this way we solve this next one. Is it right to say that sin a plus b is equal to sin a plus sin b? అంటే ఇక్కడ అవుతుందో కదా మనకు తెలియదు కాబట్టి కొంచెం సాల్వ్ చేసుకుందాం. లెట్ a ఈక్వల్ టు 30 degrees తీసుకోండి, మీ ఇష్టం తీసుకోవచ్చు. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 మనకు తెలిసినటువంటి ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియో తీసుకోండి. నా LHS sin a plus b is equal to sin 30 plus 60 is equal to sin 90 is equal to 1. RHS the sin a plus sin b is equal to sin 30 plus sin 60 is equal to 1 by 2 plus sin 60 root 3 by 2 is equal to 1 plus root 3 by 4. You don't observe just not equal, therefore no. Sin a plus b not equal to sin a plus sin b. ఇప్పుడు రీజన్ చెప్తాము. జస్టిఫికేషన్ ఇది జస్టిఫికేషన్ హెడ్డింగ్ పెట్టి అంతా చేస్తాను. మీరు 30-45 తీసుకోవచ్చు, 30-0 degrees తీసుకోవచ్చు. మనకి 4 angles ఉన్నాయి. 4 angles లో టేక్ ఎనీ 2. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే వి సాల్వ్ దీస్ సమ్స్. ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఈజీ సమ్స్ ఇవి. ఆ టేబుల్ ఉంది కదా 0, 30, 45, 60 అంటే టేబుల్ బాగా వస్తాయి. లెక్కలన్నీ కూడా మనం చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.